सूरज ने दिया अपने शुआओं का पैगाम, सूरज ने दिया अपने शुआओं का पैगाम। दुनिया वाद चीज़ को भी सुबह को भी शाम, दुनिया वाद चीज़ को भी सुबह को भी शाम। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। आई बंदाए खुदा चाहोगा उनकी मुलाकात, आई बंदाए खुदा चाहोगा उनकी मुलाकात। जल्दी से आप बैठे सुनो हजरत की नसीहत, जल्दी से आप बैठे सुनो हजरत की नसीहत। अस्सलामु अलैकुम الكريم স্বাগতম। الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، وفضل زمانا على زمان، كما فضل مكانا على مكان، وإنسانا على إنسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
وقال تعالى في آية أخرى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية أو مسلمة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. সকলে দ্রুত ইব্রাহিম পাঠ করি মহাব্বতে। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. সবাই পড়েন মহাব্বতে। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إمام الأولين الآخرين بحر صدقة رحمة للعالمين سيد الكونين ختم المرسلين آخر مدبود فخر الأولين شد وجودا رحمة للعالمين مسجد شد हमारू या ज़मीन बदिकर शहर चबीनी दर खरोशाबस वले दाना दली माना के गोशास्त न बुलबुल ओलस तस्बीह खाने के हर खारे बतस्बीह ज़बान ذكر حقامت گدائی روح را مرحمہ مد عید لے مجروح را لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت
अंतल अलीमुल हकीम। सूरज ने दिया अपने सुहावों का पैगाम, सूरज ने दिया अपने सुहावों का पैगाम। दुनिया वो आज चीज़ को भी सुबह को भी शाम, दुनिया वो आज चीज़ को भी सुबह को भी शाम। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। आई बंदाए खुदा चाहो गार उनकी मुलाकात, आई बंदाए खुदा चाहो गार उनकी मुलाकात। जल्दी से बैठे सुनो हजरत की नसीहत, जल्दी से बैठे सुनो हजरत की नसीहत। दिन दरोदी इलाकाबासी, दिन दरोदी इलाकाबासी। आई रे छोटे जागाय लश्कर पुरेते फूर से गोलाप खोज बुनीते आय। उस्मान पुरेते फूर से गोलाप खोज बुनीते आय। ভালো লাগে? ভালো লাগে? তাহলে আমার দিক তাকায় থাকবে, অন্য দিকে তাকানো যাবে? বলেন আমার সাথে, দিন দরদি এলাকাবাসী, দিন দরদি। কই বলছেন না? সবাই বলেন, দিন দরদি এলাকাবাসী। আইরে ছুটে যায় উসমানপুরেতে ফুল সে গোলাপ খোঁজ বুনিতে যায়। উসমানপুরেতে ফুল সে গোলাপ খোঁজ বুনিতে যায়। তাহলে বলতেছিলাম এখানে আসবার নিয়ত করার সাথে সাথে কয়টা নেকি আল্লাহ পাক দিয়েছেন? একটি নেকি দান করেছেন, একটি গুনাহ কি করে দিয়েছেন? খুব ভালো করে বুঝবেন। এটা হলো ভালো কাজ করার পূর্বেই নিয়ত করার সাথে সাথে আল্লাহ কি দিয়েছেন? আমার দিক তাকায় থাকবেন, খেয়াল না করলে কথা বুঝবেন না। পক্ষান্তরে আল্লাহ কি দয়ালু, আল্লাহ কি রহমান, একটু চিন্তা করে দেখুন। পক্ষান্তরে কেউ যদি একটা গুনাহের কাজ করে, কিসের কাজ? এখনো সংগঠিত হয় নাই, বাস্তবায়ন হয় নাই, কিন্তু নিয়ত করেছে গুনার কাজ করবে। কিসের কাজ? ধরে খান, গুনার কাজ করবে, নিয়ত করেছে কিন্তু এখনো করে নাই। তার আমল নামায় একটা গুনাহ লেখার দরকার ছিল কি ছিল না? যেহেতু নেকির কাজের নিয়ত করলেই একটা সওয়াব, নেকির কাজ এখনো হয় নাই, কিন্তু আল্লাহ পাক খুশি হয়ে কি দান করেছেন? কান নেকি দান করেছে। পক্ষান্তরে একটা গুনার কাজ করার নিয়ত করেছে, গুনার কাজ এখনো করে নাই, নিয়ত করার সাথে সাথে ভালো কাজের ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ অগ্রিম সওয়াব দিয়ে দেন একটা নেকি, খারাপ কাজের নিয়ত করলে, গুনাহের নিয়ত করলেও যুক্তি ছিল একটা গুনাহ সাথে সাথে লিখে দেওয়া। জোরে কোন কথা ঠিক কিনা? কিন্তু আল্লাহ পাক তা করেন না যে দেখা যাক আমার বান্দা কেবল নিয়ত করেছে, আগে গুনার কাজটা করে কিনা, ও ফেরেশতারা লেখার দরকার নাই। যদি করে তারপরেও বান্দা কয় যে ফজরের সময় গুনাহ করেছে, দেখা যাক জোহরের সময় তওবা করে কিনা। জোহরের সময় আবার যখন বান্দা গেল না, তওবা করলো না, আল্লাহ পাক ফেরেশতাকে বলবে আসর পর্যন্ত ওয়েট করো। আসরেও যখন যাবে না, মাগরিবেও যখন যাবে না, এশায় যখন যাবে না, তখন ফেরেশতা গুনাহ লিখতে বাধ্য হবে। জোরে কোন কথা ঠিক কিনা? এই যে আল্লাহ পাক ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, ছাড় দিচ্ছেন, এটা বোঝা যায় আল্লাহ কি কোন দয়াবান রহমানুর রহিম। কথা কান ঠিক কিনা? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহু আকবার।
নেকির কাজ করবার নিয়ত করবার সাথে সাথে আল্লাহ পাক একটা নেকি আমল নামায় দেন। যুক্তি ছিল গুনাহের নিয়ত করবার সাথে সাথে ওই একটা গুনাহ তার আমল নামায় লেখার কথা কোন ঠিক কিনা? কিন্তু আল্লাহ অতি দয়ালু, যার কারণে আল্লাহ পাক গুনার ক্ষেত্রে ছাড় দেয়। গুনাহটা লেখো না, যদি গুনাহ করেও বসে আল্লাহ পাক জোহর যায়, আসর যায়, মাগরিব যায়, এশা যায়, আল্লাহ পাক ছাড় দেয় যাতে করে বান্দা তওবার কাছে আসে। আল্লাহ পাক কয় আমি আল্লাহর কাছে তওবা কর, তওবা করার মতো যদি তওবা করতে পারো আমি আল্লাহর কুদরতি দয়ার মায়াতে ওই বান্দা বান্দির গুনাহ আমি আল্লাহ মাফ করে দিব। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ क्या मुबारक नाम गाई, अल्लाह अल्लाह आशिक़ों का काम है। अल्लाह अल्लाह तू मेरा गफ्फार गाई, अल्लाह अल्लाह तू मेरा सत्तार है। अल्लाह अल्लाह तू मेरा माबूद गाई, अल्लाह अल्लाह तू मेरा शौक है। या इलाही मुझसे मुझको दूर कर, ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर, ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर। এজন্য ভাইরা আমার আল্লাহ পাক কুদরতি মহিমায় আজকে মাহফিলে এসেছি। যদি মাহফিলটা ইখলাসের সহিত শুনতে পারি আল্লাহ পাক জান্নাতের ফয়সালা করে দিতে কি পারে না? জোরে কান, আরো জোরে কান, পারে কি পারে না? এজন্য আমরা এই মাহফিলে এসেছি। মাদ্রাসার প্রোগ্রাম, কিসের প্রোগ্রাম বলেন? এই মাদ্রাসার এত দাম, যদি কোনো বান্দা বান্দি মাদ্রাসার দিকে, মসজিদের দিকে, মা বাবার দিকে, স্বামী স্ত্রী উভয়ের দিকে যদি তাকায়া থাকে, আল কোরআন আল হাদিসের দিকে যদি তাকায়া থাকে, যতক্ষণ তাকায় থাকবে ততক্ষণ তার গুনাহ, সগীরা গুনাহগুলো আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। জোরে কোন সুবহান। মাদ্রাসার এত দাম। এই মাদ্রাসার ছাত্র যারা রয়েছে নিশ্চয় তারা মুরব্বিয়ানে কেরাম দেখলে সালাম দেয়। কি দেয়? মাদ্রাসা আপনাদের এলাকায় হয়েছে, আপনার এতে কি নারাজ নাকি খুশি? সবাই খুশি নাকি বেজার? জোরে কোন। মাদ্রাসা আল্লাহ পাক কোন গ্রামে দেয় জানেন আপনারা? আল্লাহ পাক ওই গ্রামে কওমি মাদ্রাসা দান করেন যেই গ্রামের উপরে আল্লাহ পাকের কুদরতি দয়ার নজর থাকে। জোরে কোন সুবহান। হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে, তিরমিজি শরীফের হাদিস, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে বলেন, মাদ্রাসার কোন ছাত্র যদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় আর রাস্তার পাশে যদি কোনো কবর থাকে, সেই কবরের পাশ দিয়ে তুলাবায়ে জামে হেঁটে যাবে, ওই কবরের আযাব আল্লাহ পাক কোরআনের খাতিরে তুলাবায়ে জামের সম্মানার্থে ওই কবরের মাইয়াত অথবা মাইতের কমপক্ষে 40 দিন আযাব বন্ধ রাখবেন। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। এই মাদ্রাসার ছাত্রের এত দাম, এত দাম। যদি কোনো বান্দা বান্দি একটা মাদ্রাসার ছাত্রকে সামান্য থেকে সামান্য যদি খুশি করে, সালাম দেয়, আদর করে, যদি মাথায় হাত বোলায়া দেয়, আর যদি বলে বাবা আলেম হও, বড় হাফেজ হও, হক্কানি আলেম হও, হক্কানি হাফেজ হও, যদি কোনো বান্দা বান্দি উৎসাহ দেয়, আল্লাহ পাক তার আমল নামায় একজন ভালো কাজ কর্মওয়ালার পক্ষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক হাজার হাজার নেকি দান করেন। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। তো জিকির কোন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, আমার দিক খেয়াল করুন। তাহলে মাদ্রাসার তুলবা এজমের দাম কে দিয়েছেন? আরো জোরে কান, কে দিয়েছেন? আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামা, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সর্বোৎকৃষ্ট ওই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি নিজে কোরআন শিক্ষা করেন এবং অপরকে কিসের শিক্ষা দেয়? আরো জোরে বলেন, কিসের শিক্ষা দেয়? কোরআন শিক্ষা দেয়। অতএব যারা কোরআন পড়বে তাদের যদি কেউ মুঈন সাহায্যকারী হয়ে যায়, আল্লাহ পাক তাকে এই সাহায্যকারী হিসাবে কিয়ামতের ময়দানে আলেম ওলামার সাথে তার হাসর নাসর করে জান্নাতের মেহমান বানাবে। জোরে বলুন সুবহান। আমরা তো অনেকেই আছি মাদ্রাসার ছাত্র দেখলে আমরা একটু নাক ছিটকাই। জোরে কোন কথা ঠিক কি না? মাদ্রাসায় পড়ি, সনদ নাই, সার্টিফিকেট নাই, কি করে খাবে? মসজিদে কয় টাকা বেতন পায়? তাও 9-6 মাস বাকি। মাদ্রাসায় চাকরি করে বেতন পায় কত টাকা? 9-6 মাস বাকি। কিভাবে সংসার চালাবে, কিভাবে ভবিষ্যৎ গড়বে, এই নানান চিন্তা আমাদের মাথায় অনেকের আসে কি আসে না? যেরকম আরে যেরকম আসে কি আসে না? আপনাদের মনে হয় এলাকায় এই শ্রেণীর লোক নাই? হ্যাঁ আছে। আচ্ছা বলেন তো দেখি, রিজকের মালিক কে? আরো জোরে কান। রিজকের মালিক আল্লাহ। আমরা মাদ্রাসায় পড়েছি, আমাদেরকেও কতজনা টিটকারি, কত রকম, কত গালিগালাজ কথা দিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর রহম ও করমে বাংলাদেশের প্রায় 24টা জেলায় প্রোগ্রাম করেছি আমি নগণ্য। সম্মানিত হাজিরিন, এক জায়গায় খেদমতে থাকলে আর এক জায়গায় খেদমতে ডাকে। এজন্য আপনাদেরকে উদাত্ত আহ্বান রাখবো যে আল্লাহর হয়ে যাবে, আল্লাহ তার। আমি আল্লাহর জন্য লেখাপড়া করেছি, নবী পাক ছাত্র নয়, মাদ্রাসার ছাত্র 1 নম্বর আদর্শ। মাদ্রাসার ছাত্র নয় একমাত্র কওমের 1 নম্বর খাঁটি সুন্নাহ কওমের নাগরিক গড়ার অধিকার। জোরে কোন কথা ঠিক কি না? এজন্য ভাইরা আমার, মাদ্রাসার ছাত্ররা আদবওয়ালা কি ওয়ালা? বেয়াদব না আদবওয়ালা। আপনাকে দেখলে সালাম দেয়, আপনার সাথে মুসাফা করে, আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ও চাচা, ও ভাই, আপনি কেমন আছেন? জোরে কোন কথা ঠিক কি না? জোরে কোন কথা ঠিক কি না? এজন্য ভাইরা আমার, কাসেম নানুতুবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন বুঝতে পেরেছে, আমার জুতা দুটো চিনতে পেরেছে, কাসেম নানুতুবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাদ্রাসার গেট থেকে খুব দ্রুত সহকারে যখন চলিয়া যায়, কেননা যদি জুতার খোঁজ নেয় তাহলে আমাকে চিনে ফেলবে, চিন্তা করে মাদ্রাসার গেট থেকে যখন বের হয়ে যায়, এদিকে ছাত্র তাকায়া দেখতেছে কাসেম নানুতুবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি যেই রুমে থাকেন তার যেই কামরা, ওই কামরার কাছে গিয়ে দেখতেছেন কামরার সামনে কোনো জুতা নাই, কামরার ভিতরে হুজুরও নাই। এইবার মাদ্রাসার গেট থেকে ছাত্ররা পিছন থেকে দৌড়ায় চলে গেল, হুজুর আপনি দাঁড়ান, মেহেরবানি করে আপনি সামনে যাবেন না। এদিকে উস্তাদ যে চিন্তা করতেছে, কতদিন থেকে মাদ্রাসার তুলবা এজমের খেদমত করতেছি, আজকে যদি এই খেদমতটা প্রকাশ হয়ে যায়, না জানি আল্লাহ পাক আমাকে কি করবে জানা নাই। এই চিন্তা করে উস্তাদ সামনের দিকে দৌড়ায়, যাতে করে তার গোপন আমল, গোপন ভেদ কেউ জানতে না পারে। কথা কোন ঠিক কি না? কাসেম নানুতুবি দৌড়ায়, ছাত্র পিছনে দৌড়ায়, উস্তাদ জি কয়, বেটা তলে বেলে মাদ্রাসায় যা, আমার দিকে আর আসিস না। ছাত্র এক দৌড় বেড়ে যায়, উস্তাদ জি আমাকে আপনি মাফ করে দেন, আপনার মাধ্যমে আমি আমার টান টানাইছি, আপনার মাথায় আমি দিয়েছি, এর চাইতে বড় বেয়াদবি আর হতে পারে না।
উস্তাদ জি আমাকে আপনি ক্ষমা করে দেন, আপনি মাফ করে দেন। বলে আমি তোমাকে মাফ করব, কিন্তু এই ঘটনা আর কারো কাছে বলা যাবে না। এজন্য ভাইয়ের আমার, কাসেম নানুতুবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, যাকে হুজ্জাতুল ইসলাম লকব দেওয়া হয়েছে, উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে, এমন একজন যোগ্য বুজুর্গ আলেম। সারা বিশ্বের সবচাইতে কওমের বড় বিদ্যাপীঠ হলো দেওবন্দ মাদ্রাসা। জোরে কোন কথা ঠিক কিনা? যেই মাদ্রাসার নকশা, যেই মাদ্রাসার ম্যাপ স্বয়ং আল্লাহর নবীজি ম্যাপ দিয়ে দিয়েছেন। জোরে কোন কথা ঠিক কিনা? এজন্য ভাইয়ার আমার, মাদ্রাসার ছাত্র যারা হবে তারা বড়ই ভাগ্যবান। মাদ্রাসার ছাত্রের যারা গার্জিয়ান, মা বাবা হবে, চাচা চাচি হবে, দাদা দাদি হবে, নানা নানি হবে, তারাও বড় ভাগ্যবান। জোরে কোন কথা ঠিক কিনা? এজন্য ভাইয়ার আমার, আমরা এই মাদ্রাসাকে কখনো ঘৃণা করব না, মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে কখনো কি করব না? জোরে কান, জোরে খান, কি করব না? পারলে মহাব্বত করব, আড়ালে ডাক দিয়া তাদের জন্য দোয়া করব, তাদের থেকে দোয়া নিব। পারলে একটা চকলেট কিনে দিবেন, পারলে কিছু হাদিয়া দিবেন, দেওয়ার পরে বলবে বাবা আমার জন্য একটু দোয়া করবি। আড়ালে মাদ্রাসার ছাত্র থেকে কি চাইবেন? এই জোরে কান, কি চাইবেন? কারণ আমি আর আপনি গুনাহগার, আমার হাত গুনাহের কারণে নাপাক, আমার জবান জীবনের কারণে নাপাক, আমার ব্রেন কুচিন্তা, খারাপ চিন্তা করবার কারণে নাপাক। কথা কান ঠিক কিনা? আমার অন্তর নাপাক, আমার পাও দুটা গুনাহের কাজে হেঁটে যাবার কারণে আমার পাও দুটো নাপাক। জোরে কান, কথা ঠিক কিনা? কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্ররা গভীর রজনীতে উঠে তারা মাওলা পাকের কাছে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িয়া, সালাতুল হাজত নামাজ পড়িয়া আল্লাহর কাছে কান্দে, আল্লাহ আমার মা নাই, বাবা নাই, মা বাবা বহু কষ্ট করে মাদ্রাসায় দিয়েছে, আল্লাহ আলেম হওয়ার জন্য, হাফেজ হওয়ার জন্য, আল্লাহ আমাকে আপনি বড় আলেম, বড় হাফেজ বানায় দেন। কার কাছে দোয়া করে? জোরে খান, আরো জোরে খান, কার কাছে? এজন্য মাদ্রাসার ছাত্র দেখলে আমরা কেউ কি করব না? জোরে খান, মহাব্বত করব, পারলে উৎসাহ দিব, পারলে সত্য বলবো, পারলে কল্যাণের দিকে মানুষকে আহ্বান করব, ডাকবো। যদি আপনি উপকার না করতে পারেন, কখনো ক্ষতি করা যাবে? যাবে? উপকার না করতে পারলেও কি করা যাবে না? ক্ষতি করা যাবে না। কুওতে নে কি নাদারে বদমাকুন বর ওজুদে খুদ সতম্বে হদমাকুন। কুওতে নে কি নাদারে বদমাকুন বর ওজুদে খুদ সতম্বে হদমাকুন। এজন্য ভাইরা আমার, মাদ্রাসার এটা প্রোগ্রাম, এ মাদ্রাসা থাকবে, এ মাদ্রাসা দিন দিন তারাক্কি হবে। আমরা সবাই এটা চাই, সবাই চাই। কে কে চায় হাত তুলে আল্লাহকে দেখায়। আল্লাহ, আমরা যারা হাত উত্তোলন করলাম, এই মাদ্রাসাকে কবুল করে নেন। এই মাদ্রাসা কমিটি বৃন্দ, সদস্য বৃন্দ, সকলকে, এলাকাবাসীকে কবুল করে নেন। জোরে খান আমিন, আরো জোরে বলেন আমিন। তাহলে যারা কোরআন শিক্ষা করে এবং কোরআন শিক্ষা দেয়, তারা রসুলের ভাষায় সবচাইতে কি? আরো জোরে বলেন, সবচাইতে উত্তম। কেমন উত্তম? তারা দুনিয়াতেও বাদশাহ, আখিরাতেও কে বাদশাহ বানাবে? আরো জোরে কান, কে বানাবে? আল্লাহ বাদশাহ বানায়া দিবে। দুনিয়াতে অল্প ইনকাম হলে কি হবে? ওই অল্প আয় রোজগারের মধ্যে বরকত ভরপুর কে দান করবেন? আরো জোরে কান, কে দান করবে? এজন্য প্রথমে বলেছি যে আল্লাহর হয়ে যাবে, আল্লাহ তার হয়ে যাবে। জোরে কান, কথা ঠিক কিনা? ও ভাই, আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আজকে যে মাহফিলে এসেছি, আল্লাহ পাক কোরআনে হাকিমের মধ্যে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা
হাদিস যারা পড়বে তাদের আমরা সকলেই সাহায্যকারী হয়ে যাব। কি কারি যারা খান? 1 টাকা বাড়ি, 5 টাকা বাড়ি, 10 টাকা বাড়ি, টাকা পয়সা যদি নাও দিতে পারে একটা সৎ পরামর্শ দিব। সৎ পরামর্শ যদি না দিতে পারি সময় দিয়ে সহযোগিতা করব, আমরা রাজি আছি ইনশাআল্লাহ। যারা কোরআনের নিসবতে থাকবে, যারা হাদিসের নিসবতে থাকবে, তাদের মানকে বাড়ায় দিবে। আরো জোরে কোন আল্লাহ বাড়ায় দিবে। আল্লাহ পাক বলেন ওয়াতু'ইজ্জু মান তাশাউ ওয়া তুযিল্লু মান তাশাউ বিয়াদিকাল খায়র ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। এজন্য ভাইরা আমার, সম্মান দেওয়ার মালিক কে? ইজ্জত দেওয়ার মালিক কে? বেইজ্জতি করার মালিক কে? আল্লাহ যদি সম্মান দেয়, তামাম দুনিয়ার মানুষ মিলেও তাকে যদি বেইজ্জতি করতে চায়, কেউ তাকে বেইজ্জতি করতে পারবে। আর আল্লাহ যদি কাউকে বেইজ্জতি করতে চান, তামাম দুনিয়ার সকলে মিলেও তাকে সম্মানের স্থানে দাঁড় করাইতে পারবে। কথা কান। কয়েক বছর আগে এক প্রেসিডেন্টকে হাজারো নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার থাকার মধ্যেও, হাজারো সিকিউরিটি থাকবার পরেও জুতার বাড়ি তার গালে লেগেছে। কি লাগে নাই? জোরে খান। নাম বলবে সকলেই চিনবেন, নাম বলবো না। আল্লাহ আকিলু তাকফিহিল ইশারা, যারা জ্ঞানী তারা ইশারায় বুঝতে পারে। জোরে খান, কথা ঠিক কি না? এজন্য ভাই আমার, আমরা মাদ্রাসার খিদমত করব, কোরআনের খেদমত করব, হাদিসের খেদমত করব। যারা কোরআনের খেদমত করতে পারবে, হাদিসের খেদমত করতে পারবে, আল্লাহ পাক এমন অহরহ ঘটনা দেখায় দিয়েছে। যারা কোরআনের সাথে নিসবত রেখেছে, সম্পর্ক রেখেছে, আলেম উলামার সাথে সম্পর্ক রেখেছে, মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক রেখেছে, তারা কিয়ামতের ময়দানে ওই আলেম উলামা যখন জান্নাতে যাবে, তখন আপনাদেরকে না নিয়ে যাবে না। কথা কান ঠিক কিনা? বলে এই চাচা মাদ্রাসা দান করত, এই চাচা মাদ্রাসার জন্য বহু কিছু করেছে, এই চাচার বাড়িতে কত আমরা খেয়েছি, এই চাচা আমাদের খোঁজ খবর নিত, মা বাবা ছেড়ে এসেছিলাম, চাচা খোঁজ খবর নিত, কি খাইছো, কি পড়ছো, কি অবস্থা। কথা কান ঠিক কিনা? অতএব এই চাচাকে ফেলে আমরা জান্নাতে যাব। এই জান্নাতে যাইতে রাজি আছেন? কে কে রাজি নাই? হাত তুলেন তো। রাজি নাই? কে কে রাজি আছেন? এবার হাত তুলে। আল্লাহ মাহফিল থেকে যারা জান্নাতে যাবার জন্য হাত তুললো, সকলকে জান্নাতি মানুষ হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার তৌফিক দান করুন। জোরে বলুন আমিন। আরো জোরে বলুন আমিন। হরকে দারাদ খৌফে হক দর দিল মাদাম জন্নতুল মাওয়া দেগাদুরাম কাম गर तवक्कुल में कुनी हर सुबह शाम मेरा सानाद रिस्क तू अस्लाम मकाम मुसलमानी बुआद गर्दन निहादन अनाने खुद बदसत खा ज़दादन अनाने खुद बदसत खा ज़दादन। এজন্য ভাইরা আমার, যারা কোরআনের খেদমত করেছে, যারা হাদিসের খেদমত করেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়াতেও শান্তি, আখিরাতেও শান্তি দিয়েছেন। কথা কান ঠিক কিনা? এমন হাজারো ঘটনা আছে, সারা রাত বললেও শেষ করা যাবে না। কিন্তু আমি একটা ছোট্ট একটা নির্ভরযোগ্য ঘটনা আপনাদের থেকে বলে ইনশাআল্লাহ বিদায় নিব। আপনারা রাজি আছেন? সবাই রাজি আছেন? মাহফিল চলবে? সবাই বলেন চলবে? নারায়ে তাকবীর। আরো জোরে নারায়ে তাকবীর। আল কোরআনের আলো, আল হাদিসের আলো। ভয় লাগে নাকি আপনাদের? ভয় লাগতেছে? আমরা কি বলেন? আমরা কি মুসলমান? আমরা কি জোরে কান? মুসলমান বলতেও এত দেরি? কোনো সন্দেহ আছে নাকি? কোনো সন্দেহ আছে? আমরা কি জোরে কান?
কাছে মাথা নত করে, আরো জোরে কোন করে। একমাত্র কাকে ভয় পায়? আল্লাহকে ভয় পায়, তাছাড়া কাউকে কি পায় না। মুসলিম আমি, সংগ্রামী আমি চির রণবীর, আল্লাহকে ছাড়া কাউকে মানি না, নারায়ে তাকবীর। আল্লাহকে ছাড়া কাউকে মানি না, নারায়ে তাকবীর। জোরে কোন কথা ঠিক কি না? মুসলিম আমি, বলেন আমার সাথে, মুসলিম আমি, সংগ্রামী আমি চির রণবীর, আল্লাহকে ছাড়া কাউকে মানি না, নারায়ে তাকবীর। আল্লাহকে ছাড়া কাউকে মানি না, নারায়ে তাকবীর। জোরে কোন কথা ঠিক কি না? আরো জোরে কোন কথা ঠিক কি না? ছুটে আই শাহজালালের নির্ভীক সৈনিকেরা, খতম কর গোবিন্দর ওই চালা চামুন্ডা গুলা। বলেন আমার সাথে, ছুটে আই শাহজালালের নির্ভীক সৈনিকেরা, খতম কর গোবিন্দের ওই চালা চামুন্ডা গোলা। ওলিদের এই জমিনে, বাংলার এই জমিনে কোরআন সুন্নাহর আলো জ্বালা। ছুটে আই শাহজালালের নির্ভীক সৈনিকেরা, খতম কর গোবিন্দের ওই চালা চামুন্ডা গুলা। কথা কোন ঠিক কি না? এজন্য নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে বাংলার জমিন আকাশ বাতাস মুখরিত করে যত বাতিল বেঈমান আছে, বাংলার জমিন থেকে পালানোর জায়গা থাকবে না। জোরে কোন কথা ঠিক কি না? আরো জোরে কোন কথা ঠিক কি না? সম্মানিত হাজিরিন, আমরা একমাত্র কাকে ভয় পাই? আরো জোরে কোন কাকে? সম্মানিত হাজিরিন, বলতেছিলাম কোরআনের খেদমত করলে, হাদিসের খেদমত যারা করবে তাকে কে মাফ করে দিবেন? আরো জোরে কোন কে? দুনিয়াতেও শান্তি, আখিরাতেও মহামুক্তি দান করবেন কে? এই বিশ্বাস আছে আপনাদের? আছে? সবার আছে নাকি? হুজুর আল্লাহ আগে দিয়েছে, এখন আর দিবে না, মুরব্বী হয়ে গেছে, এমন নাকি? হ্যাঁ, আল্লাহ কি মুরব্বী হয়ে গিয়েছে? আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম। আরো জোরে খান আল্লাহু আকবার। এমন আল্লাহ, যে আল্লাহ হাইয়ুল কাইয়্যুম, যে আল্লাহ চিরঞ্জীব, সকল বিষয়ে তার ক্ষমতা। জোরে কোন কথা ঠিক কি না? এজন্য ওই আল্লাহ আছে নাকি নাই? আজও যদি কোনো মুমিন, কোনো মুসলমান ওই তাওয়াক্কুল আর ওই ডিপেন্ড আল্লাহর উপরে যদি ভরসা করে, এখনো যদি সামনের দিকে আগাইয়া যায়, আল্লাহ বিজয়ের মালা তার গলায় পরিধান করায় দিবে। জোরে কোন কথা ঠিক কি না? এজন্য বলতেছিলাম, মাদ্রাসা ছাত্র, তুলাবা, উস্তাদ যারা খেদমত করবে, কে সম্মান দিবে? জোরে খান। খুতুবাতে ইসলামের মধ্যে কারি তৈয়ব সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন, বলবো? চলবে নাকি শেষ করে দেব? কারি তৈয়ব সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি খুতুবাতে ইসলামের মধ্যে একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সম্মানিত হাজিরিন, একজন বান্দা তার ছেলে মাদ্রাসায় পড়ানোর জন্য বিবির কাছে ওসিয়ত করেছে। বিবিও পাক্কা ইরাদা, ছেলেটাকে কোথায় ভর্তি করবে। ছেলেটা মাদ্রাসার ভর্তির উপযোগী হয়েছে, এমন সময় তার মা আর বাবা যে কোনো কারণে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। কি করেছে? দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আর ওই জামানায় যেই ছেলেটার মা আর বাবা মারা গিয়েছে, ওই মা আর বাবার বাড়ির সাথে একজন অনেক ধনী, টাকা পয়সার কোনো অভাব নাই, এমন একজন বান্দা, যেই বান্দা সারা রাত প্রেস কোয়ার্টারে গিয়ে মদ্যপান করে। কি করে? জোরে খান। তার কথা কেউ সহ্য করতে পারে না, জুলুমবাজ, শুধু টাকা শুধু বেপথে খরচ করে, অবৈধ কাজে খরচ করে। জোরে কোন কথা ঠিক কি না?
আমাদের সমাজে এমন লোক বহু আছে যারা মাদ্রাসা মসজিদে টাকা দেয় না, তারা এরকম ভাবে অবৈধ গান আর যাত্রার প্যান্ডেলে তারা টাকা দেয়, আছে নাকি না? আল্লাহ তাআলা টাকা থাকলেই তোমার টাকা বৈধ কাজে, হালাল কাজে, ভালো কাজে তোমার টাকা নিবে না। বলে ওই রিক্সা চালক, ওই ভ্যান চালক, ওর টাকাটা কম হতে পারে কিন্তু ওর টাকাটা হালাল, হালালে বরকত। তো 5 টাকা দিলেও আল্লাহ পাক তার মধ্যে কি দান করবে? আরো জোরে কোন কি দান করবে? এই মদ্যপানকারী ব্যক্তিটা প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলায় প্রস্কুটারে গিয়ে মদ্যপান করে আর বাড়িতে আসে গভীর রাত্রে। কত রাতে জোরে খান? অনেক রাত্রি হয়ে গেলে যখন বাড়ির দিকে আসে বিবিকে মারধর করে, মা বাবাকে মারধর করে। জোরে খান কথা ঠিক কি না? মদ খাইলে মাথা ঠিক থাকে? জোরে খান। এক রাত সারা রাত মদ্যপান করে শেষ রাত্রিতে আসতেছে, আস্তে আস্তে রাস্তার পাশে কারেন্টের একটা খাম্বা। কি জোরে খান? কারেন্টের খাম্বা রাস্তার মাঝখানে থাকে নাকি যে কোনো ডানে অথবা বামে থাকে? কোন যে কোনো আর পার্শ্বে থাকে। কারেন্টের খাম্বার কাছে এসে বলছে, এই খাম্বা, তুই বেটা থাকবি যে কোনো এক পাশে, রাস্তার মাঝখানে কে? মদ খাইয়ে এসে কাকে বলতেছে? কারেন্টের খাম্বা কি বলতেছে? যে এই বেটারা তুই থাকবি যে কোনো এক কর্নারে, তুই আজকে একবারে মিডিলে এসছে, আমার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিস কে? আচ্ছা বলেন তো, কারেন্টের খাম্বাকে মিডিলে আসছে নাকি ওর ব্রেনটা একদম আউট হয়ে গিয়েছে? যেটা কান মেন্টাল। এমন একজন বান্দা ভালো কাজ করে না, কিন্তু ওই মা বাবা মারা যাবার কারণে দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হতে গিয়েছে। তখনকার সময় তেল দিয়ে লেখাপড়া করা হতো। কি জ্বালায় জোরে খান? তৈল জ্বালায় লেখাপড়া করা হতো। বাৎসরিক কিছু চার্জ নেবার জন্য কিছু টাকা পয়সা নেওয়া হতো। এই মাদ্রাসাও তো নেয় না? বাৎসরিক চার্জ, আবাসিক চার্জ, বেতন বাবদ, খানা বাবদ, বিভিন্ন বাবদ চার্জ নেয় কি নেয় না? জোরে খান। উস্তাদ বলতেছে, যদি মাদ্রাসায় ভর্তি হতে চাও তাহলে তোমাকে এই চার্জ দেওয়া লাগবে, টাকা দেওয়া লাগবে, তৈল কিনে দেওয়া লাগবে কমপক্ষে একটা টিন। কয় টিন? 1 টিন তৈল কিনে দেওয়া লাগবে। বলে হুজুর আমার কাছে তো কোনো টাকা নাই, কোনো পয়সা নাই, আমার মা নাই, আমার বাবা নাই, আমি ইয়াতীম। যেভাবে হোক মাদ্রাসায় ভর্তি হতে পারে নাই, চলে এসেছে। আইবার পর মাগরিবের পর রাত্রিবেলায় মা আর বাবার কবর পাশাপাশি, মাঝখানে এসে আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহ ও আল্লাহ, আমার মা আর বাবা মাদ্রাসায় পড়ানোর জন্য ইচ্ছা করেছিল, আমাকে বড় আলেম বানাবে, আমাকে বড় হাফেজ বানাবে, কিন্তু আমি মাদ্রাসায় ভর্তি হব, আলেম হব, কিন্তু মা বাবা মারা গিয়েছে, আমার দায়িত্ব কে নিবে? আমার তো টাকা নাই, পয়সা নাই, আমার দায়িত্ব কে নিবে? এই কথা বলতেছে আর মা আর বাবার কবরের কাছে কাঁদতেছে ওই ছোট বাচ্চা। কে কান্দে জোরে খান? ও মা, তুমি এরাদা করেছিলে আমাকে বড় হাফেজ বানাবা, আমাকে তুমি আলেম বানাবা, আর আজকে মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার আগেই তোমরা চলে গেলে, আমি তোমাদের মনের আশা কিভাবে পূর্ণ করব? এই বলতেছে আর কাঁদতেছে। আর ওই মদ্যপানকারী ব্যক্তিটা রাস্তা দিয়ে যাইতে যাইতে হঠাৎ কান্নার আওয়াজ। কিসের আওয়াজ জোরে খান? হঠাৎ কান্নার আওয়াজ। কান্নার আওয়াজ পাওয়ার সাথে সাথে তাকায়া দেখতেছে একটা ছোট বাচ্চা, 10-12 বছর বয়স। জিজ্ঞেস করতেছে, বালক তুমি কেন কান্দো? আয় আয় আমার কাছে আয়, তুমি কেন কান্দো? ছোট ছেলেটা আরো মাও করে কান্দে আর কয়, আমার মা আর আমার বাবা আমাকে মাদ্রাসায় পড়িয়ে একজন হাক্কানি আলেম বানাইতে চায়, কিন্তু আমার মা আর বাবা দুনিয়া থেকেই তার আগে বিদায় নিয়েছে। আমি মা বাবার আশা পূরণ করবার জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি হতে গিয়েছি, কিন্তু আমাকে ভর্তি নেয় না। কেন? বলে ভর্তির টাকা দেওয়ার মতো আমার কাছে কোনো টাকা নাই, তোল কেনার মতো আমার কাছে কোনো ক্ষমতা নাই। কথা বুঝতেছেন? কথা বুঝতেছেন ভাই আমার? এইবার মধ্য কান কানে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করতেছে, কত টাকা তোমার লাগবে?
বলে এত টাকা হলে আমার চলবে। মদ্যপানকারী ব্যক্তিটা চিন্তা করলো, আমি কত টাকা অকারণে অবৈধ কাজে বেহালাল পন্থায় আমি খরচ করি, কথা কান ঠিক কিনা? আরো জোরে কোন কথা ঠিক কিনা? আমার দিক তাকাইছেন না কেন? এই কথা বললেন না এখানে, এখানে কোনো কথা বললেন না। সম্মানিত হাজিরিন, আমার দিক খেয়াল করেন। এইবার আল্লাহ ওই সে বান্দা যে মদ্যপান করে চিন্তা করতেছে জীবনে কত টাকা কত পয়সা অকারণে অকাজে অধর্মের পর্দায় খরচ করলাম, আর আজকে এই ছেলেটা সামান্য কয়টা টাকার জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি হতে পারে না, তার মা বাবার আশা পূরণ করতে পারে না। ও কলিয়াটুরা সন্তান, তুমি আগামী কালকেই মাদ্রাসায় যাবে। বলে কিভাবে যাব? বলে আমি তোমাকে টাকা দিব, এক বস্তা এক টিন তেল কিনে দিব, নিয়ে তুমি মাদ্রাসার দিকে রওনা হবে, টাকা যা লাগবে আমি তোমাকে দিব, তোমার কাজ শুধু লেখাপড়া করা। কি করা আছে রেখা? ছেলেটা অনেক খুশি। বাড়িতে যাওয়ার পর তারপরের দিনকে ওই বড় লোক মদ্যপানকারী ব্যক্তিটার কাছে গিয়েছে, এক টিন তৈল দিয়েছে, কিছু টাকা পয়সা দিয়েছে, তুমি মাদ্রাসায় ভর্তি হও। যেই দিনকে মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হয়েছে, ওই রাত্রিতে ওই মদ্যকারী ব্যক্তি যে মদ পান করে ওই ব্যক্তিটা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। কোথায় বিদায় নিয়েছে? কান দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আমরা কখন চলে যাব আমাদের কোনো গ্যারান্টি আছে? যখন আজকেও শুনলাম, মাহফিলে আসার আগে মোবাইলের মাধ্যমে শুনলাম এই গ্রামেরই একজন মুরব্বী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। জোরে কোন কথা ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক তার কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানান। জোরে কোন আমিন, আর জোরে কোন আমিন। পরিবার বর্গকে সবরের জামিল ইখতিয়ার করার তৌফিক দেন। জোরে কোন আমিন। ভাইর আমার, আমরাও কখন চলে যাব বয়ান করতে এসেছি কত দূর থেকে, আবার বাড়িতে নিরাপদে বসতে পারবো এর কোনো গ্যারান্টি আর নিশ্চয়তা আমার আপনার আছে? এখানে যে এসেছি আবার বাড়িতে উঠে সুস্থ শরীরে যে পৌঁছাবো এর কোনো গ্যারান্টি আছে? কতজন ঘুমের মধ্যে মারা যায়, রাস্তায় চলাকালীন মারা যায় কি যায় না? কথা কান ঠিক কিনা? রাত্রিবেলায় মারা গেছে, এলাকার সবাই খুশি যে বেয়াদবটা বিদায় নিয়েছে। কে বিদায় নিয়েছে? কোন খারাপ ব্যক্তি যদি মারা যায় সবাই খুশি হয় যে তার জুলুমে আমরা সবাই অতিষ্ঠ। ময়মুরব্বীকে সালাম দেয় না, ময়মুরব্বীর কথা মানে না, মা বাবাকে মারধর করে, নিজের বিবিকে মারধর করে, কারণ সে তো নেশাগ্রস্ত। কথা কান ঠিক কিনা? তার জুলুমে আমরা অতিষ্ঠ, অসহ্য হয়ে গিয়েছি। বেয়াদবটা বিদায় নিয়েছে, ভালো হয়েছে। যেরকম কথা ঠিক কিনা? আর কোনো ভালো মানুষ যদি মারা যায় প্রাণ থেকে সবাই দোয়া করে, আহ লোকটা কত ভালো ছিল, একসাথে চা খাইলাম চলে গেল। কথা কান ঠিক কিনা? দোয়া আসে কি আসে না? একটা কথা মনে রাখবেন, দোয়া চাওয়া লাগে না, দোয়ার কাজ করলে এমনিতেই দোয়া বের হবে। যেরকম কথা ঠিক কিনা? সম্মানিত হাজিরিন, রাত্রিবেলায় মারা গেছে, গোসল করাইয়া কাফন পরাইয়া খাটিয়ার উপরে নিয়া সকলে মিলে যখন সকালবেলায় গরুস্থানের দিকে রওনা হয়, কেউ জানাজার নামাজ পড়াইতে চায় না। কি করতে চায় না? কোন জানাজার নামাজ পড়াতে চায় না, কেননা আলেম মানুষ কোনো মদ্যপানকারী প্রকাশ্যে যে গুনাহ করে, যে সুদ খায়, যে ঘুষ খায়, তার জানাজা পড়ানো ঠিক না। জোরে কোন কথা ঠিক কিনা? তার জানাজা পড়াবে তার কোয়ালিটির ব্যক্তি। জোরে কোন কথা ঠিক কিনা? কেউ জানাজা পড়াতে চায় না। খুতুবাতে হাকিমুল ইসলামের মধ্যে কারি তৈয়ব সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন, কেউ যখন জানাজা পড়াইতে চায় না, দেওয়ান মাদ্রাসার মুতামিম সাহেবকে ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ পাক জানায় দিলেন, অমুক গ্রামের অমুক ব্যক্তিটা অমুক গরুস্থানে রয়েছে, জানাজা পড়ানোর কোনো লোক নাই, তুমি গিয়া তাড়াতাড়ি তার জানাজার নামাজটা করে আসো। জোরে কান সুবহানাল্লাহ। দেওয়ান মাদ্রাসার মুতামিম সাহেব চিন্তা করলো, অনেক বড় লম্বা ঘটনা, আমি সংক্ষেপে বলছি ভাইরা আমার। কেউ জানাজার নামাজ পড়াতে চাই না, আমাকে জানাজার নামাজ পড়ানোর কথা বলা হলো। দ্রুত খুব গুরুস্থানের কাছে যাইয়া
দেখতেছে ওই মদ্যপানকারী ব্যক্তিটা মারা গিয়েছে। তার জানাজা যখন পড়াবে, জানাজা পড়ানোর পূর্বে আপনাদের এলাকায় দু চারটা কথা বলে কি বলে না? জোরে খান, বলে কি বলে না? ওই রকম ভাবে বলছে, জানাজা শুরু করবে এমন এমন সময় পিছন থেকে কান্নার আওয়াজ গুনগুন করে কে জানে কান্দে। কে কান্দে? তাকায়া দেখতেছে একটা ছাত্র কান্দে। কে কান্দে? জোরে খান। একটা তুলবে এজম কান্দে। এই বেটা, কদিন আগে তুই আমার মাদ্রাসায় ভর্তি হলি, জানাজায় এসেছিস, ভালো করেছিস, তবে কান্দিস কে? কান্দিস কে? বলে হুজুর বেয়াদবি মাফ করবেন, কয়েকদিন আগে আপনার কাছে ভর্তি হতে এসেছিলাম, টাকা নাই, তৈল কেনার পয়সা নাই, ক্ষমতা নাই, তাই আপনি ভাগায় দিয়েছেন। আমার মা নাই, আমার বাবা নাই, এজন্য আমি মার কবরের পাশে গিয়ে কাঁদছিলাম, মার কবরের পাশে গিয়ে কাঁদছিলাম। তখন এমন সময় এই ব্যক্তিটা যে খাটিয়ার উপরে শুয়ে আছে, এই ব্যক্তিটা আমার কান্না শুনে জিজ্ঞেস করে, ও কলিজার টুকরা সন্তান, তুমি কেন কান্দো? আমি সব ডিটেলস ঘটনা বলে দিয়েছিলাম। সে আমার তৈল কেনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, সে কিছু হাদিয়া দিয়েছিল, টাকা দিয়েছিল, ওই টাকা ওই তৈল দিয়া আপনার মাদ্রাসায় আমি ভর্তি হয়েছিলাম। আর আজকে তার ফলাফল না দেখে এই বান্দা দুনিয়া থেকে বিদায় নিলা। দেওবার মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেব দুই চোখের পানি ফেলাইয়া চিন্তা করতেছে, একটা কোরআনের ছাত্র মাদ্রাসার তুলাবে এজামের তৈলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, আর কিছু টাকা ভর্তির জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এজন্য জানাজার নামাজ সাধারণ কোনো আলেম পড়াইতে চাই না, কিন্তু আল্লাহ পাক ইলহামের মাধ্যমে দেওবন্দ মাদ্রাসার মতো বড় মাদ্রাসার বড় হুজুরের মাধ্যমে জানাজা পড়ার আদেশ দিচ্ছে। এখন বোঝা যাইতেছে এটা কোরআনের কারিশমা, মাদ্রাসার ছাত্রর মুইন সাহায্যকারীর কারিশমা। জোরে কোন কথা ঠিক কি না? আর জোরে কোন কথা ঠিক কি না? এজন্য ভাইয়ের আমার, এমন হাজারো ঘটনা আছে যারা কোরআনের খেদমত করে আগে বেদামি ছিল, এখন দামি হয়েছে। নাই? জোরে কোন। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.